द्वादश मुद्रा मानो अतूता अहनिस जग है कब है न सूता। जागत जाग रहे लिवलाय गुर परचय तिस काल ना खाय। अतीत पहे मारे बैराई प्रणवत नानक तहां लिवलाय। द्वादशी दया दान कर जाने बाहर जातो भीतर आण। बरती बरत रहे निहकाम अजपा जाप जपै मुख नाम। तीन भवन मह एको जाने सब सोच संजम साच पछाणै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज सतगुरु जी दे गुरु सवारे सतसंगी जनों अकाल पुरख जी ने अपार रहमत कृपा कीती है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी की उचारण की हुई पावन बाणी राग बिलावल विचों जिस दी लड़ीवार कथा विचार आप सरबत संगत दे नाल सांझियां करन दा सतगुरां दी मेहर सदका यतन हुंदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पन्ना नंबर 840 उत्ते सतगुरु जी का यह पावन उपदेश सुभाएमान है। इस पावन बाणी का नाम थिति है। चंद्रमा के हिसाब के नाल चलदियां हुईयां तरीकां नूं संस्कृत विच तिथ आखिया जाता है, पर यह रूपांतरित होके रूप वटा के पंजाबी दे विच इन्हां नूं थित करके लिखिया होया है। इस नाम दियां तीन बाणियां गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच सुभाएमान ने गुरु नानक साहब जी की उचारण की हुई, पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जी की उचारण की हुई राग गौड़ी विच अते भगत कबीर साहब जी की उचारण की हुई गौड़ी राग की भगत बाणी विच। सतगुरु महाराज ने 12वीं थित का संकेत वरत के जिसनों लिखिया है द्वादश। द्वा का भाव हुंदा है 2 ते 10, 12वीं थित। सतगुरु कहते ने द्वादश मुद्रा मन अवतूता। ज्यों ज्यों धर्म के अंदर धर्म के ख्यालों नूं प्रचारिया गया तां धर्म की थ्योरी दे विच एक बड़ी खास गल है दुनिया के मोह तो उपर उठना। इस दी व्याख्या वख-वख विचारवानां ने अपने अपने नज़रिए तो की है। एक व्याख्या ने मनुख नूं बिल्कुल ही अपने घर तो अपनी किरत तो अपनी सोसाइटी ते समाज तो जीवन दीयां जरूरी लोड़ां ते फर्जां तो अते उहदी बनदी हुई जिम्मेवारी तो दूर कर दिता। ये व्याख्या दे चक्कर ही सन कि जिस मनुख नूं अपने शरीर की पालना वास्ते अपने परिवार के फर्ज समाज दीयां जिम्मेवारियां ते होर कुदरती अधिकार वरतों विच लिया के सुचज्जा जीवन जीउण की सिक्ख्या मिलनी चाहिदी सी, ऐसी व्याख्या ने मनुख नूं जंगल दे विच एक पशुआं वांग रहण वास्ते मजबूर कर दिता। अपने खाण पीण पहनण तक की सुध न रही। इस नूं भी बंदे ने माया समझ के छड़ दिता। घर परिवार का त्याग करके समाज तो दूर हो के अपनी हर एक चीज़ नूं छड्दियां छड्दियां खीर पहाड़ां दीयां कंदरां विच
ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ, ਜੋਗੀ ਵੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ 12 ਪੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ 10 ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇ ਤਾਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ। ਗ੍ਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ। ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਬਨਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਭਾਵ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੋਂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਆਗੀ ਅਖਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ, ਜਰਾ ਜੋਬਨ ਜੀਵਨ ਗਿਆ ਕਿਛ ਕੀਆ ਨ ਨੀਕਾ, ਇਹ ਜੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ ਕੌਡੀ ਲਗ ਮੀਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਖਾਣਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ? ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਹੋ, ਜੋਤ ਜੁਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਜੋਗ ਮਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਕੌੜਾ ਕਸੈੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਈਫ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਬੇਸਵਾਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ 100% ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ,
गुरु नानक ने माया त्यागी थी, संसार नहीं त्याग्या था। हुण दोवां चीजां 'च फर्क है। गुरमत ने माया की एक डेफिनेशन दी भी माया किस नूं कहिंदे ने। माया किस नूं आखी है? क्या माया कर्म कमाए, दुख सुखे जियो बद है हौमै कर्म कमाए। सतगुरु कहंदे ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। ये तो विवेक बुद्ध उत्ते डिपेंड करता है भी असी सतगुरु की बाणी दे नाल साडी मत इहो जी बन जाए भी असी पहचान सकीए भी किहड़ी चीज मेरे ते अकाल पुरख दे दरमियान रुकावट बन रही। हो सकदा है मेरा ये धार्मिक पहरावा भी मेरी रुकावट बन जाए। जे मैनू इस गल दी हौमै है कि मैं धार्मिक हाँ तो मैनू होर किसे माया दे लोभ विच फसन की लोड़ नहीं, इहो ही काफी है मैनू रब तो दूर करने वास्ते। मेरी हौमै ने मैनू रब तो दूर ले जाना है, मेरे अंदर दे अवगण ने मैनू सच तो दूर करना है। ये तो गुरु महाराज बाणी च जदों कहंदे ने कबीर साहब आई कबीर आई मुझह पै अनक करे कर भेस। वो कहंदे इहदा कोई एक रूप थोड़ी है, लोगों ने मिथ लिया आ माया है आ माया है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच कहंदे इहदा कोई एक रूप नहीं, इहदे अनगिणत रूप ने। जदों असीं सतगुरु की मत नूं विचारांगे, गुरमत मुताबक जीवन बतीत करांगे, आत्म अपने आप ही सानू इस गल की सोझी हुंदी जाएगी भी किहड़ी किहड़ी रुकावट मनुखी जीवन दे विच उहनूं धर्म हंडाउंदियां होइयां आ सकदी है। तो ये बाणी एक चिंतन का विषय, विचार का विषय। बाणी अपने आप नूं समझाउण दा मार्ग है, अपने आप नूं सवारण दा मार्ग है। जिथे सतगुरु कहंदे ने आप सवारें मैं मिले। तो बाणी सानू साडे अंतर आत्मे नूं सवारण दी गल बार बार करदी है। तो गरीब नवाज सतगुरु धन गुरु नानक महाराज इत्थे कहंदे ने मन का त्यागी होना बड़ा जरूरी है। केवल फिजिकली शरीरक त्याग ही नहीं, बाहर दे त्याग उन्ना चिर विखावा रहिंदे ने, पखंड बन जांदे ने जिन्ना चिर मानसिक तौर उत्ते असी किसी औगण का त्याग नहीं करते। हुण उदाहरण के तौर पर कुछ असी बाहर दे नैतिक अनुशासन हन साडे, जिसनूं असी कहने आ भी सोसाइटी दे कुछ रूल हुंदे ने जीण वास्ते, फैमिली विच कुछ रूल हुंदे ने रहण वास्ते, उन्हां नूं असी फॉलो करदे हां। उन्हां नूं असी इस करके फॉलो करदे हां भी सारे कर रहे ने, जे मैं ना कीता तो मेरी इकल्ले दी इमेज की बनेगी लोकां दे अंदर, इस करके कर रहे हां। पर तुसी कदे गौर करना, जे 20 आदमी वो रूल तोड़ रहे होण ते उन्हां दे वल वेख के बाकी असी भी तोड़ना शुरू कर देणगे। यानी कि साडा अंदरों ईमानदारी इत्थे खलोती है, इत्थे खलोती हुई है। जिथे सानू कोई पुछण वाला ना होवे, जिथे असी जवाब दे ना होइए, उथे असी अपनी मनमर्जी ही करदे हां। इहदा मतलब असी अंदरों ओहो जे सच्चे नहीं जिहो जे असी बाहरों मजबूरी वस बने हुए हां। बहुतात विच इसे तरह ही वापरदा है। उही मनुख हुंदे ने जदों दूजी जगह जांदे ने उन्हां दा वतीरा कुछ होर हुंदा है, जदों एक चंगे लोकां दे विच बैठदे ने ते उत्थे वो बड़े भद्र पुरुष हुंदे ने, बड़े चंगे बन के विखाउंदे ने। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਉਗਣਾ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਦਰਾ। ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਦੀਆਂ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। 5 ਚਿੰਨ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਹਿਰਨ ਦੀ ਖੱਲ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮੂੰਜ ਦੀ ਤੜਾਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮੰਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਿਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋ ਗਏ 5 ਕੁੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀਆਂ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਦਸ ਮੁਦਰਾ 12 ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਦਰਾਖ ਦੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਪੁੰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ ਖਾਕ ਉਹਦੀ 13 ਲਕੀਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਭੇਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਦੰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 12 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਖ ਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਏਡਾ ਸੁਖੱਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਵਿਆ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ, ਸੱਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਗੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਵੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਦਸ ਮੁਦਰਾ ਮਾਨਿਓ ਧੂਤਾ, ਅਹਨਿਸ ਜਾਗੈ ਕਬਹਿ ਨ ਸੂਤਾ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਹਿਣੀ। ਕੇਵਲ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਨਾ ਪੈਣ, ਡਗਮਗਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੈ ਨਾ ਸੂਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਜਾਗਤ ਜਾਗ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ, ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਤਿਸ ਕਾਲ ਨ ਖਾਇ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਸਦਾ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਘੜ ਦੇਵੇਗੀ।
फिर दोबारा दोहरा दिਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ जिस चीज विच लग्या रहेगा वो चीज तुहाडा किरदार पैदा कर देवेगी। जे साडी सुरत हमेशा क्रोध विच लगी हुई है, साडे कर्म भी उहो जिहे होणगे। जे साडी सुरत विच काम वसिया रहेगा तो साडा अंदरों किरदार उहो जिहा ही घड़िया जांदा रहेगा। साडी सुरत बार बार उस चीज दा रस मान के उहदी आदी बन, जिवें शरीर आदी हो जांदा है ना किसी चीज दा, मन भी आदी हो जांदा है। जिस तरह शरीर नूं कोई आदत बनदी है, उसे तरह मन नूं भी आदत बनदी है। ते जिन्नी वो आदत गहरी हुंदी जाए उन्नी बाद विच उहनूं छड्डना बहुत औखा ते बड़ा कठिन हो जांदा है। कई बार तुसीं वेखना कई वड्डियां गलतियां भी बंदा सुधार लैंदा है, कई निक्कियां गलतियां ने सारी उम्र बंदे नाल ही निभदियां ने, वो आदत बदलदी नहीं क्योंकि वो इन्नी पक चुकी है। वो साडे अंदर दी बनतर विच उहदा पूरे दा पूरा ढांचा बन गया है। वो ते असीं एक सुर हो गए। हुण उहनूं छड्डना बड़ा कठिन है। वड्डी गलती छड्ड लई क्योंकि वो इन्नी डूंगी नहीं सी। इस नूं इउं जाणो भी जिवें साडी बॉडी, साडा शरीर किसी चीज दा आदी, जिवें नशेई नशे दा आदी हो जांदा है। हुण जिस वेले वो छड्डदा है ते उहनूं बेचैनी हुंदी है। जिहड़ा थोड़ा नशेई है उस वास्ते छड्डना सौखा, जिहड़ा उदों वध उहदे लई होर औखा। जिहड़ा पूर्ण तौर ते जिउंदा ही नशे उत्ते है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ थोड़ा नशा करने वाले वांग ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ਉਹਦੀ बॉडी उस चीज की इन्नी आदी हो गई भी ਉਹਨੂੰ जरा जिन्ना भी एक पल भी देरी होई तो वह तड़फ तड़फ के मरन वाला हो जाएगा। फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ट्रीटमेंट करना पैंदा। हुण गुरु पातशाह जी का पावन उपदेश कहंदा है भी इसे तरह साडे मन नूं कई किस्म के विकार ते औगणां दे नशे हुंदे ने, जिन्हां दा साडा मन ते साडा अंतरात्मा आदी हो जांदा है। उन्हां नूं छड्डण वास्ते सानूं उन्नी घालणी पैंदी है, मेहनत मशक्कत करनी पैंदी। ज्ञान खड़ग लै मन स्यों लूझै, मनसा मनै समाई है। तो पातशाह जी बाणी दे विच कहंदे ने गुर परचै, जिहड़े अपने मन नूं गुरु दे उपदेश नाल परचा लैंदे हन, गुरु दे उपदेश नाल जिन्हां दे मन दी लगन लग जांदी है, मन नूं गुरु दी मत चंगी लगन लग पैंदी है हौली हौली, तिस काल ना खाए। उन्हां दे अंदर आत्मक मौत नहीं आउंदी, भाव अंदरों डैड नहीं हुंदे, पूरी तरह नाल ओह विकारां विच खचत नहीं हुंदे। सतगुरु आखदे ने अतीत भए मारे बैराई, प्रणवत नानक ताहां लेवलाई। अतीत दा अर्थ हुंदा है ओह असल त्यागी ने, जिन्हां ने अपने मन नूं विकार तो उपर चुक लिया, अपने मन नूं औगण तो रहत कर लिया, अपने मन की अवस्था विचों कूड़ कढ के गुरु का बख्शिश कीता सच धारण कर लिया। अतीत का अर्थ हुंदा है त्यागी, निरलेप रहण वाले। वो अंदरों अतीत हो जाते हैं। मारे बहराई, उन्होंने 5 विकार ਜਿਹੜੇ जीवन का वैरी का भाव हुंदा है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ नुकसान करे ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ वजूद मिटा देण ਦੀ कोशिश ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ दुश्मन ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। दुश्मनी ਦੇ अंदाज ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दुश्मन ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ खुश नहीं ਹੁੰਦਾ। दुश्मन ਤੁਹਾਡਾ फायदा ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ खुशी ਵਿੱਚ नहीं आ सकता। कुछ निशानियां ने दुश्मनी ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ चीज सानू तकलीफ दिंदी है, ਜਿਹੜੀ चीज साडे वजूद ते साडी आइडेंटिटी, साडी होंद ते साडे सुकून नू खत्म करना लोचदी है, उस अंदर दी कमजोरी नू गुरमत ने दुश्मन आख्या। बाणी दे विच इस गल दा जिक्र आउंदा है कि दुश्मन दूत मूए बिख खाए, भी जिवें कोई जहर खा के साडा दुश्मन मर जाए ते असी एक पासियों सुख दा साह भी लेंदे हां भी चलो घट्टो घट एक पासियों आराम ते होया, गल ते माड़ी होई पर परेशानी तां मिट गई, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ खतरे सन ਉਹ ਤੇ खत्म हो गए। महाराज कहंदे इवें साडे अंदर दे ਜਿਹੜੇ मारे पंच बिखादिया गुर किरपा ते दल साधिया, साडे अंदर दे बखाद झगड़ा पैदा करने वाले, जीवन नूं तकलीफ देण वाले, ਉਹ वैरी मिट जाते हैं। प्रणवत नानक ताह लिवलाई, सतगुरु आखदे ने, नानक आखदा है उस अकाल पुरख नाल फिर उन्हां दी लिव लगन सदा उहदे रब दी होंद गुणा ते परमेश्वर दे हुक्म नाल जुड़ी रहिंदी है। द्वादसी दया दान कर जाणै, बाहर जातो भीतर आणै,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਦਾਨ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦਾਨ ਹੈ ਦਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਹੁਣ ਅਸਲ ਦਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਠੱਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹ ਦਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਦੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਭੀਤਰ ਆਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲਾਲਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਭਟਕਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਤੀ ਬ੍ਰਤ ਰਹਿ ਨਿਹਕਾਮ, ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਜਪੈ ਮੁਖ ਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਠੋਰਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਭੈੜੀ ਇੱਛਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਜਪੈ ਮੁਖ ਨਾਮ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੰਤਰ ਰਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਉਲਾਂਭਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਭਾਵ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ, ਮਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੀਨ ਭਵਨ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਸਾਚ ਪਛਾਣੈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਚ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਮਾਨਵਤਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੋਚ ਸੰਜਮ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਸਾਚ ਪਛਾਣੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।